Okay. Previous classes, structure classes having any doubts ma? Edana doubts unda? ఏం లేదు సార్. Okay. మనం ఇప్పుడు how to define the classes. అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ చూసినాము. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై క్లాస్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఆబ్జెక్ట్ అనేసి. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్డ్ క్లాస్, స్ట్రక్చర్ క్లాస్ చూసినాము. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ how to declare the classes. Having a two types. One is a private class, another one is a public class. See, what is the class? In object oriented programming, programmer thinks about and defines the attributes of behaviors of the object. Okay, what are the behaviors of the object? Next, often that objects are modeled after real world entities. Real world entities nothing but an మీ యొక్క లైవ్ లైఫ్ లో జరిగేదే మనం రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీస్ అంటామా. దాంట్లో ఇక్కడ క్లాస్ గా ఎట్లా డివైడ్ చేయాలని ఆబ్జెక్ట్ నుంచి we will see very different approaches than function based on the programming like C కన్నా C++ లో డిఫరెంట్ గానే ఉంటుంది. మోర్ ఓవర్ C కన్నా C++ లో కొన్ని అడ్వాంటేజ్ గానే అడ్వాన్స్డ్ గానే ప్రోగ్రామ్ వర్క్ అవుతుందమ్మా. సి యాక్చువల్గా ఊప్స్ అంటే ఇదంతా వచ్చి ఫస్ట్ చూసినాము. ఎన్కాప్సులేషన్ డేటా అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ ఫంక్షన్ బిహేవియర్స్ అంటూ ప్యాకేజెస్ కాల్డ్ క్లాస్. ఓకే, ఎన్కాప్సులేషన్ నథింగ్ బట్ అన్ దాంట్లోనే ఎన్క్యాప్ అంటేనే ఆ క్యాప్సులేషన్ అంటే ఒక మెడిసిన్ కావాల్సిన మెడిసిన్ మొత్తం దాంట్లో టైప్ చేస్తుంటామా, ఒక క్యాప్సూల్ లో టైప్ చేసి క్యాప్సూల్ గా మనం హిలియేట్ చేస్తాం. అంటే ఆ క్యాప్సూల్ లో మనం తీసుకుంటే మనకు ఆ డిసీజ్ క్యూర్ అవుతుంది అనమాట. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఆ డేటానే ఫంక్షన్ అండ్ క్లాసెస్ రెండింటిని ఒకే దాంట్లో మింగిల్ చేసేదాన్ని ఎన్క్యాప్సులేషన్స్ అంటాం. మనం ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంట్రొడక్షన్ లోనే ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఇన్హెరిటెన్స్ బ్రీఫింగ్ ఇచ్చినాను. హియర్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు సి చెప్పండి మా. ఎవరు ఏం చెప్పు. See here, encapsulates nothing but encapsulates the data, attributes and function behaviors. Okay, both into packages called classes. అంటే క్లాసెస్ అంటే నథింగ్ బట్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ ని ఫంక్షన్ యొక్క బిహేవియర్స్ ని మిక్స్ చేసేదాన్ని మనం క్లాసెస్ అనేసి అంటాం. ఓకే, సో క్లాసెస్ ఆర్ యూజ్డ్ defined programmer defined type. Okay, defined user defined programmer defined types. See, one is data, another one is function. Data membrane, function membranes are the methods into the words. They are structure plus function. Previous class lo structure class choosnam, ippudu structures and function. See, the attributes ante nothing but a quality of a character or a character ascribed to someone or something has leadership, the nothing but an attributes. Attributes ante data attributes ante ikkada లీడ్ చేస్తుంది, మా ప్రోగ్రామ్ ని లీడ్ చేసేది అట్రిబ్యూట్స్ అంటాము. ఫంక్షన్ అంటే దాని ఒక బిహేవియర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదాన్ని ఫంక్షన్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాసెస్ ఇన్ C++. వాట్ ఆర్ ద క్లాసెస్? దాన్ని క్లాస్ అంటాము. మనం ప్రీవియస్ గా ఇక్కడ సి దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్. ఎనీ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్ నే క్లాస్ నేమ్ అంటాం. ఓకే, క్లాస్ బాడీ మీన్స్ డేటా మెంబరైన్ నే క్లాస్ బాడీ అంటాం. ఓకే, సి within the body the keyword private and public classes. We are having a two classes. One is a public class, another one is private class. The specific the access level of members of the class, the default is private. Okay, then private antamante actual ga members of a class, the default is private. Which is public means usually the data members of a class are declared in the private session of the class and the member functions are in public section. These are the private and public classes. See the differences. This is the private, this is the public class. How it works? Private methods are the methods, private members are the methods. See, public members are methods. Members accessing specifiers, one is public, another one is private. See, the public can be accessed outside the class directly. Okay, public అనేది బయట నుంచి అన్నా కూడా, అంటే బయట అంటే బయట ప్రోగ్రామ్ బయట కాదమ్మా. ప్రోగ్రామ్ మన కండిషన్స్ లేకుండా ప్రోగ్రామ్స్ లో ఎక్కడ ఇచ్చినా కానీ పబ్లిక్ స్టఫ్ ఈస్ ఇంటర్ఫేస్. నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ ఈస్ ద యాక్సెసిబుల్ ఓన్లీ టు ద మెంబర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్
ప్రైవేట్ మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఆర్ ఫర్ ఇంటర్నల్ యూస్ ఓన్లీ, నాట్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్. అంటే ప్రైవేట్ అనేది ఇంటర్నల్ యూస్ వరకే ప్రైవేట్ క్లాస్ అప్లై చేసుకుంటాము. పబ్లిక్ క్లాసు ఎక్స్టర్నల్ గాని వర్క్ అవుతుంది, ఇంటర్నల్ గాని వర్క్ అవుతుందమ్మా. నెక్స్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ క్లాస్ కెన్ ఎగ్జాంపుల్ షోస్ we can encapsulate, gather a circle information into one package unit the class. See this is the class, this is the private. Double radius అన్న, పబ్లిక్ అన్నప్పుడు సెట్ రేడియస్ అన్న. హియర్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ రెండు క్లాసు సర్కిల్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసి వర్క్ చేస్తున్నాము. డబుల్ గెట్ డయామీటర్ నథింగ్ బట్ గెట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్, గెట్ సర్కంఫరెన్సెస్. ఓకేనా, ఇది ఇట్లా మనము అవుట్పుట్ ని తీసుకొచ్చేదాన్ని పబ్లిక్ క్లాస్ అంటాము. డబుల్ రేడియస్ అనేదాన్ని ప్రైవేట్ క్లాస్ అంటాము. ఈ రేడియస్ అంటే సర్కిల్ వరకే వర్తిస్తుమా, కాబట్టి దీన్ని ప్రైవేట్ అంటాము. ఇక్కడ పబ్లిక్ లో సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ని తెలుస్తుంది, దాని యొక్క డయామీటర్ ని తీసుకొస్తుంది, కాబట్టి దీన్ని పబ్లిక్ క్లాస్ అంటాం. ఓకే, no need to other classes to access the retrieve these values directly. They are accessible from outside the class, are called private class, public class. Okay, how to create an object of a class? Declaring a variables of a class type creates an object. You can have a many variables of the same type class, that is instantiation. One of an object of a certain classes is instantiated. A new memory location is created for it, store its data members and code. You can instantiate many objects from a class type that nothing but an circle or rectangle. ఫస్ట్ దాంట్లో మనము రెక్టాంగిల్ చూసినాము, దాని యొక్క రేడియస్ కనుక్కోవాలంటే దాన్ని రెక్టాంగిల్ ఆబ్జెక్ట్ గా పెట్టినాము. దాంట్లో ఉన్న క్లాసెస్ నే మనం ఏం తీసుకున్నామంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ నే క్లాసెస్ గా తీసుకున్నాము. ఆ లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ నే యాక్చువల్ గా మనకి డయామీటర్ అంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ నే తీసుకొచ్చేది వరకు ప్రైవేట్ క్లాస్ అంటాము. ఓవరాల్ రెక్టాంగిల్ దాని యొక్క లెంత్ బ్రెత్ నే తీసుకొచ్చేదాన్ని పబ్లిక్ క్లాస్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈజీగా అర్థమైందమ్మా ప్రీవియస్ దాంట్లో చూసినప్పుడు. అంటే దిస్ ఇస్ ద స్పెషల్ మెంబ్రైన్ ఫంక్షన్ వి విల్ సీ ఇన్ ద లైవ్. అంటే ప్రోగ్రామ్ లో ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుందో వి విల్ సీ మా. See, we will enter the ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ అంటాము. ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్స్ లో మనము పబ్లిక్ క్లాస్ ని ప్రైవేట్ క్లాస్ ని ఎట్లా యూజ్ చేయాలని చూస్తాము. See, this is the private class, distance is the private. Here we assign the distance plus meter. అంటే ప్రైవేట్ క్లాస్ అనేది దాని యొక్క లిమిట్స్ ఇన్ మీటర్ వరకే పనిచేస్తుంది. వెరాస్ ద ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ లో ఫ్రెండ్ ఇన్వైట్స్ యాడ్ 5 డిస్టెన్స్ అన్నారు. ఓకేనా, పబ్లిక్ క్లాస్ లో here we are assigning two class, one is private class, another one is public class. ఇక్కడ ప్రైవేట్ క్లాస్ లో మీటర్ వరకే ఇంటీజర్ ఏమైనా మెజర్ చేస్తుందమ్మా మీటర్ నే. ఓకేనా, డేటా ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది మీటర్లో మనం ఇచ్చినప్పుడు ఇంటీజర్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. సేమ్ యాజ్ పబ్లిక్ అన్నప్పుడు పబ్లిక్ లో డిస్టెన్స్ ప్లస్ మీటర్ రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, పబ్లిక్ అంటే ప్రైవేట్ క్లాస్ తో వర్క్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ అండ్ పబ్లిక్ క్లాస్ తోనే రెండింటిని మింగిల్ చేసి వర్క్ చేసేదనే మనము పబ్లిక్ క్లాస్ అంటామమ్మా. సీ ద రిటర్న్ వాల్యూస్ d nothing but an distance meter and integer main function distance d and 5. we will execute the program. ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది చూడండి. +5 అంటే మీటర్ +5 distance nothing but an 5. ఇక్కడ 5 ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందమ్మా, ఈ మీటర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీటర్ డిస్టెన్స్ ఎంత 5 మీటర్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇక్కడ మనం ఇచ్చింది ఏమంటే మీటర్స్ వరకు ఇచ్చినాను, జస్ట్ ఇక్కడ డిస్టెన్స్. ఇది పబ్లిక్ క్లాస్, ఇది ప్రైవేట్ క్లాస్. ఓకే,
ఈ ప్రైవేట్ క్లాసు ఇక్కడ వరకే వర్క్ అవుతుందమ్మా. వేరస్ ద పబ్లిక్ క్లాస్ అన్నప్పుడు డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ మీటర్ ని ఇక్కడ నుంచి డేటా రీడ్ చేసుకుంటుంది. డిస్టెన్స్ ఎంత మీటర్ 5 మీటర్స్ ఇచ్చిన, డి మీటర్స్ ప్లస్ 5 ఇచ్చిన. సపోజ్ ఇక్కడ 10 ఇస్తాను, 10 or 15 వీఆర్ గివింగ్ ద 15. కెన్ ఐ కంపైల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, సీ ద అవుట్పుట్, we will get a 15 distance. అంటే distance equals to 15 meters. Is it clear ma? See the error. ఎందుకు మా మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది? ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది? See, అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీటర్ అనే దాన్ని ఇంటీజర్ లో నేను ప్రైవేట్ క్లాస్ లో పెట్టుకుంటున్నా. ఓకేనా? ఇక్కడ ప్రైవేట్ క్లాస్ అన్నప్పుడు ఈ మీటర్ నువ్వు ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడ గానీ మీటర్ అనేకుండా నువ్వు మీటర్ ఇస్తే మీటర్ గానే వర్క్ అవుతుందమ్మా. బట్ ఇక్కడ నేను 15 మీటర్స్ ఇచ్చిన, అక్కడ ప్రైవేట్ క్లాస్ లో ఉండేదాన్ని తీసుకొచ్చే అది ఫంక్షన్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఈ మీటర్ ని తీసేసి ఇక్కడ ఉన్న మీటర్ ని తీసేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. జస్ట్ సీ ద అవుట్పుట్ 15 meters. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా? క్లియర్, అర్థమైందా అమ్మా? సార్. Next we will see the another program. అంటే ఇక్కడ ఒకే పబ్లిక్ ఒక ప్రైవేట్ ఇచ్చినాను. whereas here assigning I am 2 different classes using a friend function. We are having a 2 different classes. అక్కడ పబ్లిక్ ఇచ్చిన పబ్లిక్ క్లాస్ ఒకటే, ప్రైవేట్ క్లాస్ ఒకటే. బట్ ఇక్కడ క్లాసెస్ పబ్లిక్ లో కావచ్చు, ప్రైవేట్ లో కావచ్చు, వీఆర్ గివింగ్ ఏ 2 different classes. 2 క్లాసులు ఇచ్చి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ గా ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో we will see that. See here I am assigning the class B, class A. Here I am assigning the 2 different classes, that is the public class. Okay nama? Here again I am assigning a private class. Previous దాంట్లో ఫస్ట్ పబ్లిక్ క్లాస్ ఇచ్చిన, సారీ ప్రైవేట్ క్లాస్ ఇచ్చినాను, నెక్స్ట్ పబ్లిక్ క్లాస్ ఇచ్చినాను. ప్రైవేట్ క్లాస్ లో ఏమి ఇచ్చినాను? ఇంటీజర్ మీటర్ ఇచ్చినాను. పబ్లిక్ క్లాస్ లో డిస్టెన్స్ మీటర్ ఇచ్చిన. ఓకేనా? సింగిల్ క్లాస్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఇచ్చినాను. whereas here I am assigning 2 different classes and public and private both classes. Here I am assigning the public class equals to class A, number A equals to, అంటే దాని యొక్క అరే ఎంత 12. ఓకేనా? నంబర్ A అంటే ఇన్స్టాలింగ్ ద అరే ఆల్సో. హియర్ I am installing the array 12. నంబర్ A అనే దానికి 12 అనేది డిక్లేర్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ క్లాస్ లో ఇంటీజర్ నంబర్ A అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ నంబర్ A యొక్క వాల్యూ 12 మా 12 తీసుకుంటుంది. హియర్ ఆల్సో I am assigning the same 2 classes. అంటే ఈడున్న పబ్లిక్ క్లాస్ నే ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నా. యాడ్ క్లాస్ A, క్లాస్ B. ఓకే? whereas the public class constructor to install a number B to 1, number B to 1. అక్కడ ఇక్కడ నంబర్ A ఇచ్చినాను, ఇక్కడ నంబర్ B. క్లాస్ B లో ఇక్కడ క్లాస్ A లో నంబర్ A ఇచ్చినాను మా. see the here I am assigning the 2 classes. is it clear మా? అర్థమవుతుందా ఇక్కడ క్లాస్ అసైనింగ్? see the mouse cursor movement మా. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో చూడండి, క్లియర్ గా మీకు మెన్షన్ చేసిన పైన ఫార్వర్డ్ డిక్లరేషన్ అన్న, అంటే ఇక్కడ స్లాష్ ఇచ్చి ఫార్వర్డ్ డిక్లరేషన్ అంటే దిస్ ఇస్ ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ క్లాసెస్. క్లాస్ A, క్లాస్ B. I am assigning the 2 classes. ఓకే? కన్స్ట్రక్ట్ టు ఇన్స్టాలేషన్ ద నంబర్ A, అంటే నంబర్ A అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? క్లాస్ A లో నంబర్ A యొక్క ఇన్స్టాలేషన్ ఎంత? దాని యొక్క రైట్ 12. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సేమ్ యాస్ ప్రైవేట్ క్లాస్ ఇంటీజర్ నంబర్ A, ఇక్కడ ఉన్న నంబర్ A నే మనము ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాము. whereas స్టూడెంట్ ఇంటీజర్ యాడ్ అన్నప్పుడు క్లాస్ A, క్లాస్ B, దీస్ ఆర్ ద 2 classes. క్లాస్ A, క్లాస్ B ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే? నెక్స్ట్ whereas the పబ్లిక్ కన్స్ట్రక్టర్ టు ఇన్స్టాలేషన్ నంబర్ B, ఇక్కడ నంబర్ A క్లాస్ A ఉంది, బట్ క్లాస్ B కూడా కావాలి కదా. హియర్ I am క్రియేటింగ్ ఏ క్లాస్ B. క్లాస్ B యొక్క
క్లాస్ ఏమి నంబర్ బి ఇన్స్టాలేషన్ ఎంత ఇస్తున్నాను దాని యొక్క వాల్యూ 1 ఇస్తున్నా. వేరాస్ ద ప్రైవేట్ సేమ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా? ఇక్కడ దాకా క్లాసెస్ చూడండి. హియర్ ఐ యామ్ అసైనింగ్ 2 క్లాసెస్, సేమ్ ఐ యామ్ గివింగ్ ద వాల్యూస్ ఫర్ 2 క్లాసెస్. ఇక్కడ క్లాస్ బి క్లాస్ ఏ ఇచ్చినాను. దిస్ ఇస్ మై డిక్లరేషన్. అర్థమైందమ్మా క్లాసెస్ ఎట్లా అసైన్ చేస్తున్నాను అనేసి? మిమ్మల్ని అమ్మా అర్థమైందా లేదా? అర్థమైంది సార్. అర్థమైంది సార్. దిస్ ఇస్ ద క్లాస్. సి స్టెప్ బై స్టెప్. ఇక్కడ క్లాసెస్ 2 టైప్స్, అంటే వన్ ఇస్ ప్రైవేట్, అనదర్ వన్ ఇస్ పబ్లిక్. ఆ పబ్లిక్ క్లాస్ లో కానీ ప్రైవేట్ క్లాస్ లో కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, ఇక్కడ నేను 2 క్లాసెస్ తీసుకున్నా. ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ లో సింగిల్ క్లాస్, క్లాస్ బి క్లాస్ ఏ. పబ్లిక్ క్లాస్ లో క్లాస్ ఏ ఒక వాల్యూ ఎంత, నంబర్ ఏ లో 12 ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా. డిక్లరేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక ప్రైవేట్ లో సేమ్ నంబర్ ఏ అన్నప్పుడు ఈ యొక్క వాల్యూని తీసుకొస్తున్నాం. హియర్ ఫ్రెండ్ ఇంటిజర్ యాడ్ క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి, 2 క్లాస్ ని మళ్ళీ ఇక్కడ కాల్ ఫర్ చేస్తున్నా. హియర్ క్లాస్ బి యొక్క వాల్యూ ఎంత, నంబర్ బి యాడ్ చేస్తే నంబర్ బి యొక్క సైజ్ ఎంత, ఇన్స్టాలేషన్ 1 ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా. ఓకేనా? మళ్ళా ఇంటిజర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ కి వచ్చే, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ మా. ఇక్కడ ఫంక్షన్ కి వచ్చే లోపల క్లాస్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఏ, క్లాస్ బి ఆబ్జెక్ట్ బి. ఓకేనా? సమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ బి ని డిస్ప్లే చేయమంటే క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి యొక్క వాల్యూ రెండింటిని అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి. క్లాస్ ఏ ఎంత ఇచ్చినాను 12, క్లాస్ బి 1 ఇచ్చిన. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా? కెన్ ఐ కంపైల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? సి ఓకే. 12 + 1 ఎంతమా మా? ఈ 12 + 1 ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా? క్లాస్ ఏ లో ఎంత ఇచ్చినాను మా? 12. నంబరు ఇన్స్టాలేషన్ ఎంత ఇచ్చినా 12. ఇక్కడ క్లాస్ బి లో నంబర్ ఎంత ఇచ్చినా 1. ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ సి హియర్ ఏ ప్లస్ బి ఇచ్చినప్పుడు ప్లస్ అంటేనే ఏమి యాడింగ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా లేదా మా మీకు? ఇక్కడ నేను సమ్ అంటే సి అవుట్పుట్ లో సమ్ ఇచ్చిన, బట్ బిఫోర్ దట్ దానికన్నా ఇక్కడ యాడింగ్ ఇంటీజర్ యాడ్ అన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏ నథింగ్ బట్ నంబర్ ఏ, ఇదే క్లాస్. ఈ యొక్క క్లాస్ యొక్క సైజ్ ఇన్స్టాలేషన్ 12 ఇచ్చిన. 12 + 1 ఎంత? 13. ఇస్ ఇట్ క్లియరా? అర్థమైందా లేదా? అర్థమైంది సార్. గమ్మునుంటే ఏం చెప్పాలమ్మా? క్లాసెస్ ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తున్నాను, ఏం చేస్తుంది అది? ఈ 12 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మనం డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. సి ఈ 12 మార్చేస్తున్నా. సపోజ్ 15 ఇస్తున్నా. ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ నంబర్ ఏ యొక్క వాల్యూ 15. ఐ ఇన్స్టాలేడ్ ద నంబర్ ఏ. సి హియర్ బి యొక్క వాల్యూ ఎంత? 1 తీసేస్తున్నాను, 3 ఇస్తున్నాను మా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ బి. హియర్ ఐ am declaring the class A, class C. This is the 2 classes. ఆ 2 క్లాసెస్ యొక్క వాల్యూ ఎంత? క్లాస్ ఏ యొక్క వాల్యూ 15, క్లాస్ బి యొక్క వాల్యూ 3. ఈ 2 క్లాసులు యాడ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయమంటున్నా. ఓకేనా? ఈ యొక్క వాల్యూస్ నే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది? సి హియర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఇన్ యాడ్ అన్నప్పుడు క్లాస్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఏ, క్లాస్ బి ఆబ్జెక్ట్ బి, ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ బి నథింగ్ బట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ నంబర్ బి ఆబ్జెక్ట్ నంబర్ ఏ. క్లాస్ లో డిక్లేర్ చేసింది అదే కాబట్టి దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏ యొక్క వాల్యూ ఎంత? ఏ యొక్క వాల్యూ ఎంత ఇచ్చినాను? 15 ఇచ్చినాను. ఆబ్జెక్ట్ బి యొక్క వాల్యూ 3 ఇచ్చిన. ఓకేనా? ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ లో 13 వచ్చింది. ఆ ప్రెసెంట్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎంత రావాలమ్మా? 15 + 3 18. ఓకే, కెన్ ఐ కంపైల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ మా? సి ద అవుట్పుట్. సి సమ్ ఆఫ్ 18. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా? సార్ అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ ద అర్థమైంది. పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ క్లాస్. వీఆర్ అసైనింగ్ ద 2 classes. ఓకే. Okay, having any doubts on this program? ఏం లేదు సార్.
దిస్ ఇస్ ద మనం ఆ ప్రోగ్రామ్ లో చూసినట్టు అంటే క్లాసెస్ ఎందుకు డిక్లేర్ చేస్తాం, క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. మనము అసైనింగ్ 2 క్లాసెస్, దట్ ఈస్ వన్ ఈస్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్. వీఆర్ అసైనింగ్ క్లాస్ ఏ అండ్ క్లాస్ బి. ఎందుకు అసైన్ చేస్తున్నాం అంటే మనకు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ మెథడ్స్ దెర్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ 2 ways. One is a member function defined outside the class, another one is using a binary scope resolution operators, another one is ties members name to the class name. That is nothing but an unique identification function of a particular class. Different classes can have a members function while a same name. Okay, same name nothing but an అక్కడ క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి ఇచ్చినాను, క్లాస్ ఏ యొక్క వాల్యూ నంబర్ ఏ, క్లాస్ బి యొక్క వాల్యూ నంబర్ బి అనేసి డిక్లేర్ చేశాను. దిస్ ఈస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఇన్ మెథడ్స్. నెక్స్ట్ సీదా మనం సర్కిల్లో ఎట్లా క్లాసెస్ డిఫైన్ చేస్తున్నాము, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాసెస్. Do not need a scope of resolution operators. That is nothing but a class name. Here this is the class name. Class name is a circle. ప్రైవేట్ లో డబుల్ రేడియస్ ఇచ్చినాను, పబ్లిక్ లో ఏమి ఇచ్చినాను, సర్కిల్ రేడియస్ ఇచ్చిన. రేడియస్ యొక్క సైజ్ ఇన్స్టాలేషన్ 00, whereas the circle integer r. Here see the differences ma. Define inside classes. ఇవి రెండిటినే ఇన్సైడ్ క్లాసెస్ అంటాము. దిస్ ఈస్ ద సర్కిల్. ఓకేనా, సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఒకటి తీసుకుంటుంది. అనదర్ వన్ ఇస్ గెట్ డయామీటర్ ఫ్రమ్ ద రిటర్న్ రేడియస్. ఈ రేడియస్ అనేది ఇక్కడ డబుల్ రేడియస్ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ రెండిట్లో తీసుకునేదాన్ని మనము డిఫైనింగ్ ఇన్సైడ్ క్లాసెస్ అంటాం. See how the classes is declared in here. క్లాస్ సర్కిల్ అయినప్పుడు ప్రైవేట్ క్లాస్ ఏమంటుంది, డబుల్ రేడియస్ అన్నాను, పబ్లిక్ లో సర్కిల్ అన్నాం. ఓకేనా, డిఫైనింగ్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ ఏమేమి ఉంది, సర్కిల్ ఇంటిజర్ రేడియస్ అంటే 6. నెక్స్ట్ సర్కిల్ గెట్ ఏరియా, సర్కిల్ యొక్క సైజ్. దిస్ ఇస్ ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. అది ఏది పనిచేస్తుంది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అంటే పబ్లిక్ క్లాసే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ పనిచేస్తుంది. ప్రైవేట్ ఏమంటుందంటే ఈ ఇన్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్, అంటే ప్రైవేట్ యొక్క హద్దు వరకే అది పనిచేస్తుంది, బయట ఉండేదానికి దానికి సంబంధంలా. ఈ డబుల్ రేడియస్ నథింగ్ బట్ దాని యొక్క సర్కిల్ యొక్క సైజ్ ని కనబడేంత వరకే ప్రైవేట్ క్లాస్ పనిచేస్తుంది. వేరాస్ పబ్లిక్ క్లాస్ చూసుకున్నారంటే అవుట్ సైడ్ యొక్క క్లాసెస్ కూడా పనిచేస్తుంది సర్కిల్. నెక్స్ట్ గెట్ ఏరియా, గెట్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఈ 3 క్లాసెస్ కి పబ్లిక్ క్లాస్ వర్క్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద డిఫైన్డ్ యాస్ ఎ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా? sir. Okay, how to assign the class members? One is the operator to access the class member, that is nothing but a structure. Another one is the operator, another one is a arrow member selection operators. Okay, these are the class members. How to accessing the class members అంటే మన క్లాస్ నే డిక్లేర్ చేసిన క్లాస్ ని ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తున్నాము అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ లో మనము సమ్ ఆఫ్ ప్లస్ సింబల్ ఇచ్చి, ఈ సింబల్ అంటే లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఇచ్చి డబుల్ అంటే సిఅవుట్ అంటేనే మనకి అవుట్పుట్ వస్తుందమ్మా. ఓకేనా, ఇట్లాంటి ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి మనము ఆ క్లాస్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. అంటే మనం డిఫైన్ చేసిన క్లాస్ ని ఫంక్షన్ కి యాక్సెస్ చేసుకునేది ఎట్లా అంటే త్రూ దిస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్. నెక్స్ట్ సి దిస్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ అంటే వాయిడ్ మెయిన్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ద ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈస్ కాల్డ్, హియర్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈస్ కాల్డ్. అనదర్ ద సెకండ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈస్ కాల్డ్, ఎక్కడ సెకండ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే క్లాస్ C1 C2. అప్పుడే సర్కిల్ C1 C2 ఇచ్చినాము, అక్కడ క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి ఇచ్చిందాన్నే మనము సెకండ్ కన్స్ట్రక్టర్ అన్నాము. ఫైనల్లీ సిన్స్ ద రేడియస్ ఈస్ ఎ ప్రైవేట్ క్లాస్ డేటా మెంబర్స్, వెరాస్ ద C1 అంటే C1 ఇక్కడ C1 అంటేనే రేడియస్ అంటాము, C2 అంటేనే సర్కిల్ అనేసి డిక్లేర్ చేసుకుంటాము. దిస్ ఈస్ ద ప్రైవేట్ క్లాస్ మెంబర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా? Okay, sir. Yes, sir. These are the D structures. What is D structure? D structure nothing but a special member function, same name as a class, preceded with a tilde. No argument, no return value, cannot be overloaded before system reclaims the object memory and reuse the memory from a new objects, mainly used to do allot the dynamic memory allocations. That is nothing but a
డి స్ట్రక్చర్ అంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అనదర్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇంకో క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ మనం లైవ్ ప్రోగ్రామ్ లో చూస్తామా? వి విల్ సీ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఈస్ దేర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ మా? ఎట్లా అసైన్ చేయాలా దాన్నే క్లాస్ అంటాము. జస్ట్ సీ ద హెడ్లైన్స్. అంటే దాన్నే క్లాస్ అంటాము. ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తున్నాం క్లాస్ ని, అంటే డిక్లేర్ చేసిన క్లాస్ ని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ ద్వారా మనం ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకోవాలనేది ఏమైనా డౌట్స్ ఉందమ్మా? ఏం లేదు సార్. ఓకే. ఓకే మా, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే డిస్కస్ చేస్తాము. విల్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ రైజ్ ద క్వశ్చన్స్ మా. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా జరిగిన దాకా ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ లో కానీ లేకపోతే మీకు ఏదైనా క్లాసెస్ కావచ్చు, ఫంక్షన్స్ కావచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే రైజ్ యువర్ క్వశ్చన్స్ అమ్మా, విల్ క్లారిఫై. సార్ చెప్పమా మనీష్. ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని పీడిఎఫ్ సెండ్ చేశాను సార్. ఓకే మనీష్, అంటే ఫస్ట్ నుంచా? సార్. ఓకే, నేను పంపించేస్తాను. నెక్స్ట్ ఆ స్ట్రక్చర్ కానీ, జనరల్ స్ట్రక్చర్ కానీ, డేటా టైప్స్ కానీ, ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ క్లాసెస్ కానీ, దీంట్లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉందామా? సార్ ఏం లేదు సార్. ఫంక్షన్స్ కానీ, డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ, ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ కానీ, టైప్స్ ఆఫ్ అరై, డేటా స్ట్రక్చర్స్, హౌ టు డిక్లేర్ ద అరై, హౌ టు ఇన్స్టాలేషన్ ద అరై, స్ట్రింగ్ అంటే ఏమి, స్ట్రింగ్ ఇన్స్టాలేషన్ అంటే ఏమి, స్ట్రింగ్ డిక్లరేషన్ అంటే ఏమి, సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరై, 2 డైమెన్షనల్ అరై, మల్టీ డైమెన్షనల్ అరై, ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ క్లాసెస్, స్ట్రక్చర్స్ అండ్ క్లాసెస్, డిఫైనింగ్ ఏ క్లాసెస్. హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ మా? మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రైజ్ యువర్ క్వశ్చన్స్ మా. నీకు ప్రోగ్రామ్స్ కావాలా అంతే కదా మునీష్? ఫస్ట్ నుంచి రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ మొత్తం నేను పీడిఎఫ్ లో పంపించేస్తాను. ఓకేనా? అట్ ప్రెసెంట్ దాకా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉందామా? ఏం లేదు సార్. మిగతా వాళ్ళకి మా అమ్మాయిలకి మా లేదు సార్. నో డౌట్స్ అమ్మా. దిస్ ఇస్ ద 2 క్లాస్. అంటే మనం అక్కడ ఆ క్లాస్, ఇక్కడ క్లాస్ 1, క్లాస్ 2, క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి డిక్లేర్ చేసినాము. స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ నథింగ్ బట్ అండ్ సీ ద ఫంక్షన్స్ అండ్ ఆపరేటర్స్. హియర్ ఐ ఆమ్ అసైనింగ్ దిస్ ఆపరేటర్స్. ఓకేనా? ఈ ఆపరేటర్స్ లోనే ఆబ్జెక్ట్ ఏ, ఆబ్జెక్ట్ బి అన్నాను. ఆబ్జెక్ట్ ఏ నథింగ్ బట్ అండ్ క్లాస్ ఏ, ఆబ్జెక్ట్ బి నథింగ్ బట్ అండ్ క్లాస్ బి. ఓకేనా? సింపుల్. అంటే ఈ ఆపరేటర్స్ లోనే ఈ క్లాస్ అనేది వర్క్ అవుతుంది మా. వన్ ఇస్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్, రెండు క్లాసెస్ ఎక్కడి నుంచి వర్క్ అవుతుంది? 1-to-1 కనెక్టివిటీ. ఓకేనా? ఇక్కడ పబ్లిక్ క్లాస్ అంటే అవుటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. అవుటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంటే మనం రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ చూసినాము. ఇక్కడ అవుటర్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ ప్రైవేట్ అంటే నథింగ్ బట్ అండ్ ఇంటీజర్ నంబర్ ఏ. నంబర్ ఏ యొక్క పని వరకే ప్రైవేట్ చేస్తుంది. వేరాస్ పబ్లిక్ చూసినారంటే నంబర్ ఏ యొక్క వాల్యూని చేస్తుంది. సి హియర్ అవుట్పుట్ నంబర్ ఏ యొక్క వాల్యూనే చేస్తుంది. సేమ్ థింగ్ నంబర్ బి, క్లాస్ బి యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వాల్యూని తీసుకొచ్చి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద పబ్లిక్ క్లాస్ అంటాము. whereas the private class their function declares own the
దర్ లిమిట్స్ అంటే ప్రైవేట్ యొక్క దాని యొక్క కంట్రోల్లో ఉన్నంత వరకే అది వర్క్ చేస్తుంది అన్నమాట. వేరాస్ ద పబ్లిక్ అన్నప్పుడు ప్రైవేట్ కి యాక్సెస్ అవుతుంది, అదర్ దాన్ పబ్లిక్ ని కూడా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. దానికే దీన్నే పబ్లిక్ క్లాస్ అంటాము, దీన్నే ప్రైవేట్ క్లాస్ అంటాము. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా? అర్థమైందమ్మా? అర్థమైంది సార్. ఓకేనా? హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? ఈ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు, లేకపోతే ప్రీవియస్ క్లాస్ నుంచి కావచ్చు, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే రైజ్ ఇట్ మా. ఏం డౌట్స్ లేదమ్మా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ లో? ఇప్పటిదాకా జరిగిన Yes, sir. ప్రోగ్రామ్స్ లో ఏదైనా ఉందా, లేకపోతే ల్యాబ్ ఏం లేదు ప్రోగ్రామ్స్ సంబంధించిన డౌట్స్ ఏమైనా ఉందా? లేదు సార్. నో డౌట్స్ అమ్మా. ఓకే అమ్మా, మీరు ఎగ్జామ్స్ దగ్గర వస్తుంది, ఎగ్జామ్స్ బాగా ప్రిపేర్ కాండి. అంటే డేట్ షెడ్యూల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మండే లోపల రావచ్చు, జూలై ఎండింగ్ ఆర్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వీక్ లో ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? ప్రిపేర్ వెల్, రికార్డ్స్ కూడా రెడీ చేసుకోండి, ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ చేస్తాము. ఒకవేళ డిఫికల్టీస్ ఉంటే ఆన్లైన్లో ప్రాక్టికల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఓకేనా? మోస్ట్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నారంటే మీకు డైరెక్ట్ గా నేనే ఎనీ డెస్క్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి డైరెక్ట్ గా మీ సిస్టమ్ లో లాగిన్ అయ్యి ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని ఐ విల్ గివ్ ద డెమో. ఓకే ఓకేనమ్మా? ఓకే సార్. ఓకే. ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉందమ్మా? ఏం లేదు సార్.